棵花是我的牧者，我必补着缺乏。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，因主耶稣是我一切的一切。阿们。人生的旅途，在哪里才能找到真正的幸福呢？要有平安稳定的心。主耶稣在约翰福音14章说：“我将我的平安赐给你们，我所赐的，
不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。因为诗篇23篇稳定我们，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，因主耶稣是我一切的一切。阿们。哈利路亚！弟兄姐妹们，下午好！很感谢主，今天我们能够现场来做我们的崇拜会，感谢主。我有请我们大家站起来，我们要开始我们的崇拜会。我们唱这首《带我进入你的同在》，我们要进入上帝。我们要进入主的同在，哈利路亚。
耶和华，你的举手何等可爱，我羡慕可想你的愿意，我心常有地向你呼吁，带我进入你的同在，我不满足，这停留现在，带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱，愿你的荣耀从天降下来，燃烧每颗爱慕你的心，愿你的荣耀从天降下来，充满这地，我们向万军耶和华，万军耶和华，阿门，阿门。你的举手何等可爱，我羡慕可想你的愿意，我心常有地向你呼吁，带我进入，带我进入你的同在，我不满足，这停留现在，带我进入，阿门。你的同在，我心渴慕你永恒的爱，愿你的荣耀，愿你的荣耀从天降下来，燃烧每颗爱慕你的心，愿你的荣耀从天降下来，充满这地，带我进入你的同在，哈利路亚，带我进入你的同在，我不满足，这停留现在，带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱，愿你的荣耀，阿门，从天降下来，燃烧每颗爱慕你的心，让你的荣耀从天降下来，哈利路亚，从天降下来，充满这地，我们相遇。我们要祷告，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，哈利路亚！我们在天上的父，感谢敬拜赞美你，主啊！主啊，没有什么比敬拜你能带给我们更大的喜乐，主啊！今天我们要带着感恩的心进入你的同在，主啊！你的举手何等可爱，主啊！我们要高举你的名，因为你是伟大的神，你配得我们敬拜，你配得我们赞美，主啊！谢谢，谢谢你，因为在你的殿中，我们可以得到满足和喜乐。感谢你，主啊！你是我们心里的快乐，所有的荣耀都是你的，主啊！感谢你，主啊！我们要开始我们今天的崇拜会，求你带领从开始到末了，一切可以来荣耀你的名，主啊！求你恩膏今天释放你的圣工，主啊！主啊，我们也需要
来到你的面前，我们也需要你的话语，主啊，因为你的话语是我们生命的解答。感谢你主，感谢你主啊！我们要开始我们的今天的崇拜会，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门，阿门。我们这样的站起来，因为我们的唱歌的时候也是很短的时间。我们的主实在的真好，我们唱这首《神真是美好》，哈利路亚。神真是美好，他对我真好，一切都显明他心是何慈爱。我所需要的，他全预备了，显明了他是真好，显明了他是真好，显明他对我真在的最美好。他心是慈爱，这永远不改变，今在昔在，直到永远。奇妙的潜能在他的生命里，主耶稣何等的美好！再唱一遍，神真是美好，美好，他对我真好，一切都显明他心是何慈爱。阿门。我是需要的，他全预备了，显明了他是真好，显明了他是真好，显明他对我实在最美好。他心是慈爱，是永远不改变，今在昔在，直到永远。奇妙的潜能在他的生命里，主耶稣何等的美好！在这神真是美好，真是美好，他对我真好，一切都显明他心是何慈爱。我所需要的，他全预备了，显明了他是真好，显明了他是真好，显明他对我实在最美好。他心是慈爱，是永远不改变，今在昔在，直到永远。奇妙的潜能在他的生命里，主耶稣何等的美好！是爱，是永远不改变，今在昔在，直到永远。奇妙的潜能在他的生命里，主耶稣何等的美好！阿门，哈利路亚！我们的神，我们的上帝，主耶稣基督，对我们实在的真正好，哈利路亚！
现在我们要准备我们的心，我们要唱一首歌，我们要聆听上帝的话语。我感谢你，天父。何等
们感谢你，阿爸天父。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！是你的大慈爱，我们还有在今天活着。感谢你，主啊，感谢你，哈利路亚，哈利路亚！你已经预备好了我们一切所需要的，哈利路亚，哈利路亚！我们没有缺乏，哈利路亚，哈利路亚！你满足我们，满足我们的需要，哈利路亚！感谢你，感谢你，主啊，哈利路亚！我们的心充满了平安喜乐，哈利路亚，哈利路亚！这都是你的大慈爱，感谢你，主，感谢！我们要敬拜你，哈利路亚！我们要赞美你，我们的主，我们的救赎主，哈利路亚！感谢你，主啊，感谢你！虽然主啊，有时候我们面对困难，但是我们知道有你一直在跟我们同在，哈利路亚！感谢你，感谢你！我们有预备我们的心，有聆听你的话语，主啊，你恩膏你的仆人，也恩膏我们大家，将我们所有的人所听你的话语，能够得到你的祝福。我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。大家请坐。哈利路亚！Puji Tuhan. 赞美主。Syukur pada Tuhan kita dapat ada lagi pada saat ini untuk berbakti bersama-sama. 我非常感恩我们的神，并盼望我们一同在这里来敬拜神。Kalau kita bisa ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. 如果我们能拥有到现在，完全都是神的怜悯。Tuhan yang jaga dan pelihara kita, berikan kekuatan, kesehatan. 神是在不断的保护我们，给我们有健康。Saya tidak tahu ada berapa banyak dari saudara yang sempat terpapar COVID. 我不知道弟兄姐妹有几位在这里当中已经被传染到这个新冠病毒。Puji Tuhan kita semua sekarang bisa ada sore ini untuk bersama-sama berbakti memuji nama Tuhan. 但是非常感谢主，并盼望我们能够在这里一同来敬拜神。Dan kita mau lihat sedikit dari firman Allah pada sore hari ini. 我们要思想神的话语，来我们一同来聆听。Saya mau berbicara mengenai belas kasihan. 我要提到就是怜悯。Kita membuka dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, suratan Filipi pasal 2. 我们要打开腓立比书第2章 ayat 1. 从第1节。Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 所以在基督里，若有什么劝勉、爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。
Alkitab memakai kata belas kasihan. 在这里圣经记载就是慈悲怜悯。 Kalau bahasa kita sekarang sehari-hari mungkin kepedulian. 如果我们现在的也许日常用的话，就是我们在乎。 Di dalam Kristus di sini dikatakan ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan kepedulian. 在这里告诉我们，在基督里呢，就有劝勉，就有安慰，有圣灵的交通，也有慈悲怜悯。 Di dalam ayat 4 di sini dikatakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 在第四节告诉我们，个人不要但顾自己的事，也要顾别人的事。 Setelah kita memiliki nasihat dari Rasul Paulus untuk kita memiliki kepedulian, jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita harus juga peduli kepada orang lain. 使徒保罗这里在劝勉我们，就是说，我们不但要顾自己的事呢，也要顾别人的事。 Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini karena di dalam jemaat di Filipi ini jemaat yang baik, yang maju. 在这里，使徒保罗就是劝勉这个腓立比的信徒呢，他这里的信徒，腓立比的信徒都是好的，他们都要进步。 Sehingga di dalam anggota jemaat itu mereka mempunyai keinginan untuk mempunyai ide-ide yang baik sebenarnya untuk kemajuan jemaat. 所以在他们当中呢，有许多的这个好的理想，就是要怎样把这个信徒们呢一起来迈进。 Di satu sisi hal ini sangat baik. 在一方面呢，这都是好事。 Tetapi kalau semua mempunyai usulan dan semua mempertahankan usulannya, akibatnya bisa tidak baik. 但是呢，许多人他们都有建议呢，而且如果他们每一个人都坚持他们自己的建议呢，这是不是一个好事？ Kalau semua berkeras mempertahankan pikirannya, ide-idenya, maka hal ini akan bisa justru mengganggu atau memecah belah di antara sesama jemaat. 如果他们每一个人呢都保持他们自己的意见呢，他们自己的要呢，这就是在信徒中间呢就有分裂。 Karena itulah Rasul Paulus memberi nasihat untuk perlu ada kesatuan dalam jemaat. 所以呢，使徒保罗在这里劝勉他们要有一个同心。 Jadi sesama jemaat jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri atau ide-idenya sendiri. 所以信徒当中呢，不要自己想自己的意见呢，照顾他们自己的事， Tetapi juga menghargai pendapat orang lain. 但是也要尊敬其他的人的意见。 Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, 在腓立比书第4章第8节， sini dikatakan, jadi saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 弟兄们，我还有昧净的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。 Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat di Filipi memikirkan hal-hal yang baik. 使徒保罗在这里劝勉腓立比的信徒们，他们都要想这一些好的思念。 Dan hal-hal yang baik keluar dari hati atau pikiran yang baik. 这些好的思念呢，就是从一个纯洁的心跟纯洁的思想。
Kalau hatinya tidak baik, pikirannya tidak baik, maka apa yang disampaikan juga akan tidak baik. 但是如果他们的心意呢不是诚意的呢，所以他们所传达的呢也不好。 Sebab itu sangat perlu untuk kita mempunyai hati dan pikiran yang baik. 所以我们非常需要有一个美好的思念跟美好的心意。 Dan kita perlu tahu bahwa pikiran dan hati kita inilah yang menjadi target dari iblis. 所以我们要知道，我们的思想跟我们的心呢，是魔鬼的主要的目标。 Iblis mau menjatuhkan iman orang percaya dengan mengacaukan pikiran, hati, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang keluar dari hati itu tidak baik. 这魔鬼呢，要使这些信徒呢，使他们的心，使他们所想出来的呢，都是不好的。 Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11, 如果我们打开哥林多后书第11章 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, 在第2到第3节， sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 哥林多后书第11章第2到第3节，我为你们起的愤恨也是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同圣洁的童女献给基督。我只怕你们的心和偏异邪，是去那像基督所纯正的一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。 Rasul Paulus katakan jemaat di Korintus telah dipertunangkan dengan Kristus. Ya, kita tahu bahwa nanti Kristus akan ada pernikahan antara Kristus dengan gereja. 这个使徒保罗呢，就当作这个哥林多的信徒呢，已经许配给基督，就是跟基督呢，我们有一个婚姻。 Nah, kalau jemaat Korintus itu sudah dipertunangkan, artinya keadaan kerohanian apapun dari jemaat Korintus itu sudah bisa dikatakan cocok untuk menjadi pasangan dari Kristus. 如果在这里，使徒保罗描述到这个信徒被许配的意思，就是说，这里哥林多的信徒们，他们就是已经有这个资格或者有这个灵性，就是有好的灵性，才能配到基督。 Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 5, bagaimana keadaan dari orang-orang di Korintus zaman pada saat awal-awal Rasul Paulus menginjil di Korintus. 如果我们看到在哥林多前书第5章，就是使徒保罗起初他在那里宣扬福音的时候。 Kita tidak akan baca saat ini karena panjang, tetapi saudara bisa baca di rumah bagaimana keadaan yang boleh dibilang rusak, ya, orang-orang di Korintus itu rusak. 我们在这里没有读下去，但是弟兄姐妹能够回家里读，就是说那里的信徒的情况呢，他们是败坏的。 Tetapi melalui pelayanan Rasul Paulus dan saya yakin juga Roh Kudus yang bekerja di dalam jemaat mengubah orang-orang di Korintus sehingga Rasul Paulus katakan mereka telah dipertunangkan jadi cocok dengan Kristus. 但是呢，就是通过使徒保罗，他不断的在那里培养他们，也有圣灵的感动呢，好让他们在那里有一个很大的改变。所以在这里，使徒保罗描述到这些哥林多的信徒们呢，他们已经许配给基督，就是他们配得，就是有恰好的心。Jemaat
di Korintus telah menjadi suatu jemaat yang baik, yang kudus, sehingga bisa dipertunangkan dengan Kristus. 那么哥林多的信徒呢，他们已经被洁净、圣洁，所以他们配给基督。 Tetapi kembali ke 2 Korintus 11 ayat 3, di situ 11 ayat 3 Rasul Paulus katakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. 但是呢，使徒保罗有一个担忧呢，就是在哥林多后书第11章第3节，他说他怕他们的心呢被这个魔鬼的诡诈呢被循环。 Jadi iblis bekerja melalui pikiran manusia untuk menjatuhkan iman percaya manusia, untuk membuat manusia menghilangkan kekudusan yang 那 ada. 么魔鬼呢，他用人的思想在那里工作，主要的呢是人的圣洁呢已经被毁坏，就是通过失去圣洁的这个信徒呢，他们不再能够维持。 Sebab itu Rasul Paulus katakan kita perlu untuk memiliki perlengkapan atau perlengkapan untuk menangkal serangan-serangan iblis yang mau menjatuhkan iman percaya kita. 所以使徒保罗在这里也告诉他们，他们需要有剑专呢，好让能够抵挡这一切魔鬼来的诡计。 Hanya dengan firman Allah dan Roh Kudus kita mempunyai pikiran dan hati yang baik, yang memiliki kepedulian terhadap sesama. 就是通过这个我们的圣灵呢，使我们有好的通过神的话语呢，我们有好的意念，我们有好的思想。 Satu contoh dari kepedulian kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 10, satu kisah yang sudah sangat dikenal. 有一件事就是在路加福音记载的这个非常好的一个比喻。 Saudara baca saja di rumah kisah ini. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, saudara bisa baca di rumah, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. 就是在路加福音第25章那里，就是说一个美善的撒玛利亚人。 Diceritakan di sini ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Samaria, ke Jericho. 在这里描述到有一个人呢，他要到耶路撒冷去，他到了耶利哥城。 Rupanya jalan itu jalan yang sepi, sunyi. 那个是很偏僻的地方。 Dan dalam perjalanan orang ini kemudian kalau istilah sekarang dibegal. 那么在路途中呢，这个人被打抢。 Dia dibegal, di sini dikatakan dia jatuh ke tangan penyamun dan dia dirampok habis-habisan. 在这里描述到他被打抢呢，他完全失去了他所有的。 Semua hartanya habis. 他所有的每一件也都失去了。 Dia terkapar di jalan. 他就是躺在路边。 Jalan yang sepi. 在这个偏僻的路途。 Kemudian lewat seorang imam. 那么经过了一个律师。 Kita tahu imam bertugas di Bait Allah. 祭司，我们知道这个祭司呢，他是在神的殿那里侍奉。 Gambaran dari seorang yang seharusnya baik, ya. 其实应当这个祭司呢，他是一个
描述到一个好性情的人。 Tapi dalam perumpamaan ini Yesus katakan imam itu hanya melihat korban begal itu yang terpapar, yang ada di pinggir jalan itu. 那么呢，这个在这里描述到这个祭司呢，他只是观看这个躺在路边被打墙的人。 Dia hanya melihat tapi tidak melakukan apa-apa. 他只是看，但是没有行动。 Bahkan di Alkitab katakan dia hanya melihat dari seberang jalan, mendekat pun tidak. 在这里圣经里就描述到他在另外一方面的远处的看过去，他不亲近或者不靠近这个躺在路边的人。 Kemudian lewat juga orang Lewi. 那么有一个律士呢也经过。 Orang Lewi juga adalah gambaran dari mereka yang melayani, pelayan-pelayan. 这个利未人呢，也就是描述到也是他们一个在侍奉神的人。 Tapi apa yang dia lakukan adalah sama seperti imam. 那么这利未人做了什么呢？同样的跟祭司一样， Ya hanya melihat, tapi tidak berani mendekat dan jalan terus. 那么他只是看看而已，不要亲近，就继续走他的路途。 Kemudian perumpamaan ini katakan datang seorang Samaria. 在这里又提到第三则呢，就是撒玛利亚的人经过。 Orang Samaria tidak bersahabat dengan orang Yahudi, orang Israel. 那么撒玛利亚人呢，跟这个以色列人呢不是太相好的。 Korban begal itu orang Israel, orang Yahudi. 躺在路边被打枪的人呢，他是一位以色列人。 Tapi orang Samaria yang sebenarnya bermusuhan, justru kalau kita baca dalam perumpamaan itu, dialah yang memiliki hati yang peduli untuk memberikan pertolongan kepada korban begal itu. 但是我们看到，这撒玛利亚人应当是以色列人的敌人呢，但是他有这样一颗心呢，他在乎这个躺在路边的被打枪的人。 Orang Samaria itu menunjukkan adanya belas kasihan. 所以这里撒玛利亚人呢被描述到他有慈悲的怜悯。 Dan kalau kita membaca kalau seseorang mempunyai belas kasihan, kepedulian, maka apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah dia membebat luka. 那么我们看到，如果这个撒玛利亚人呢，他在乎，他也有慈悲的怜悯。我们看到他做什么呢？我们看到他把他的伤口呢，在这个躺在路边的伤口呢医好。 Orang yang tadi dibegal itu sudah terluka dan dia mungkin merasa bahwa sebentar lagi dia akan mati karena tidak ada yang menolong. 那个被打枪的人呢，受了重伤。 因为他也是没有人在乎，也没有人帮助他，他觉得再一下他就要死了。 Tapi dengan datangnya orang Samaria ini dia membebat luka, maka dia menghilangkan rasa sakit yang ada pada korban ini. 那么撒玛利亚人就来到他在乎这个躺在路边的人呢，医治他的伤，所以他能够帮助这个躺在路边的犹太人。 Membebat luka juga berarti memberikan kedamaian, ketenangan. 医治伤之里代表就是说，给他有一个安稳，给他有一个平安。 Orang Yahudi yang tadi terluka itu tadinya sudah seperti tidak ada ketenangan, dia rasa seperti sudah mau mati saja karena dibegal 然后被打墙的这个以色列人呢，他起初已经感到没有平安，因为他已经被打伤到这么严重。 Tapi karena orang Samaria ini membebat lukanya, maka dia merasakan adanya ketenangan, adanya kedamaian. 但是撒玛利亚人呢，他因为这个来
抱他的伤口呢，使这个以色列人呢有感到有平安。 Korban yang orang Yahudi itu juga pada saat katakanlah dibegal itu dia timbul amarah ya, karena dikatakan seluruh barang-barang, seluruh kekayaan harta miliknya itu diambil. Ada kemarahan, ada amarah dalam hatinya. 这被打抢的犹太人，但是他当然有这个非常要怒气的态度呢，因为他拥有的都已经被抢去，而且他自己受重伤。 Tetapi orang Samaria yang memiliki kepedulian ini, dia membebat luka. Dengan membebat luka dia juga menghilangkan kemarahan, meredakan kemarahan dari si korban ini. 但这个撒玛利亚人呢，已经来医治他的伤，也来在乎他，使他的这个犹太人的怒气呢能够消下来。 Jadi dengan kepeduliannya, dengan belas kasihannya, dia memebat luka, maka dia menghilangkan rasa sakit, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, dan menghilangkan kemarahan. 所以以他的慈悲怜悯，这个撒玛利亚人呢，能够使这个犹太人不再有这个伤疼，也是能够消他的气。 Jadi kalau kita memiliki juga kepedulian terhadap sesama, apalagi kalau kita tahu orang itu dalam masalah, ya, ada masalah, mungkin ada luka batin mungkin. 那么，如同我们如果在乎，我们知道这一个人他有许多困难，也所以他的心灵已经受伤，我们在乎他们。 Kita tahu hari-hari ini banyak korban COVID yang meninggal. 我们都知道这个许多患新冠病毒的这些病人呢，都已经死去。 Ada keluarga-keluarga yang merasa seperti ada luka batin karena ada kekasih mereka yang meninggal dunia karena COVID ini. 所以这些家庭成员呢，他们有些受了新的伤，伤心呢，因为他们好像失去了他们所爱的人。 Dan kalau kita tahu orang-orang yang memiliki kepedihan ini sebagai orang percaya, maka kita harus juga bisa membantu membebat luka batin yang mereka alami. 所以，如果我们认识，我们知道有我们的信徒呢，他们遇到这样的情况呢，我们也应当在乎他们，能够医治他们的伤心，帮助他们。 Kepedulian bukan hanya berbicara mengenai kita mengenai luka batin atau hal-hal jasmani, tetapi kita juga perlu adanya kepedulian yang berhubungan dengan kerohanian. 那么我们不但在乎他们的这些系数或者他们外边的伤呢，但是我们也要在乎他们的心灵。 Ada berapa banyak anggota keluarga atau teman-teman yang belum mengenal Tuhan, belum terima Yesus sebagai juru selamat? 也许多我们的亲戚朋友呢，他们还不认识耶稣，还没有接受耶稣成为他们个人的救主。 Kita tahu perjalanan mereka tanpa Yesus akan berakhir di neraka. 我们知道他们的人生旅途呢，如果没有了耶稣，他们将到地狱。 Sebab itu kita juga mau memiliki kepedulian rohani. 所以我们要有照顾或者有灵性的在乎。 Ceritakan mengenai Yesus. 我们要传关于耶稣， Yesus yang memberi kedamaian, 耶稣赐平安， menghilangkan rasa takut, 使惧怕消失， memberikan ketenangan. 给予我们安稳。 Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan ketenangan, memberikan kedamaian.
如果身为信徒呢，我们有了圣灵呢，圣灵给我们平安，给我们安稳。 Sebab itu kita perlu untuk kita juga memiliki kepedulian terhadap orang lain. 所以我们非常需要在乎别人。 Dan satu lagi, kalau kita memiliki kepedulian, 在一起呀， maka kepedulian tidak membedakan latar belakang. 所以如果我们要顾别人呢，那么别人呢没有在乎，我们不在乎其他的人的背景。 Kepedulian tidak lagi mengingat mungkin orang itu pernah menyakiti kita. 那么我们如果在乎的话呢，我们不再记得这些人呢曾经伤过我们。 Tetapi dengan kepedulian maka kita melupakan segala hambatan, segala segala gap yang ada di antara kita dengan orang tersebut. 那么如果通过在乎，通过我们要照顾别人呢，这些距离呢就没有了，所以我们能够更亲近他们。 Kepedulian tidak membedakan latar belakang. 所以在乎呢，不在乎到个人的背景。 Dan kita melihat kepedulian yang salah satu contoh yang paling nyata dari kepedulian. 最明显的在乎，最明显的顾别人的呢， Itulah yang Yesus tunjukkan. 就是耶稣给我们一个模范。 Yesus lakukan kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat maksud saya Filipi. Suratan Filipi pasal 2 ayat 6. 如果我们打开腓立比书第2章第6节， Atau saya akan baca mulai ayat 5. Efesus pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 腓立比书第2章第5节开始，你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不为自己与神同等，为抢夺的，反倒虚己，起了奴仆的形象，成为人的样式。 Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 既有人的样子，就自己卑微存心顺服，以致于死，这死在十字架上。 Itulah contoh kepedulian yang yang terbesar, yang sangat nyata, yang Yesus nyatakan kepada umat manusia. 这就是耶稣对人类的巨大的在乎，这就是证明了他的大爱。 Yesus yang adalah Allah, 耶稣与神同，耶稣就是神。 Dia telah mengambil rupa hamba. 他取了奴仆的形象。 Yesus yang bertahta di sorga, rela merendahkan diri menjadi datang ke dunia sebagai hamba. 耶稣在天国那里是君王，但是他拿奴仆的形象来到世上。 Itu semua Yesus kerjakan karena Yesus memiliki kepedulian. Dia mengasihi kita. 耶稣愿意做这一切呢，因为他爱我们。 Karena itu biarlah kita juga mau memiliki sifat ini atau karakter ini. 所以我们要有这样的品性或者品德。 Sebab itu dalam ayat 5 di Efesus 2 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. 在腓立比书第2章第5节告诉我们，应当以基督耶稣的心为心。 Kristus memiliki kepedulian. 耶稣在乎人类。
Dan kita pun harus memiliki kepedulian. 所以我们应当也在乎其他的人， Melihat sekitar kita. 我们要看我们的四周围， Berapa banyak keluarga atau teman-teman yang belum mengenal akan Yesus. 有不少的亲戚、朋友、家庭，他们还不认识耶稣。 Kalau kita memiliki kepedulian, kita mulai ceritakan mengenai Yesus. 所以，如果我们有在乎的心，我们开始讲给他们听关于耶稣， Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. 在耶稣里面才有救恩。 Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 我们再一些要进入圣餐， Ini adalah gambaran dari tubuh dan darah Yesus 在这里描述到耶稣的身体跟他的宝血， tubuhnya telah tercabik-cabik waktu dia disesah, itu dagingnya terangkat. 当耶稣被鞭打的时候呢，他一块一块的肉呢也是被抽出来， Ada darah yang keluar. 有血喷出来。 Begitulah Yesus sangat menderita. 这耶稣非常的痛苦， Sebagai manusia, Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. 身为人呢，耶稣是100%是人，也100%是神。 Jadi dia merasakan penderitaan itu, bagaimana dia disesah. 他能够体会到他怎样的受苦， Tapi Yesus rela lakukan itu karena dia mengasihi kita, karena dia memiliki kepedulian terhadap umat manusia. 耶稣愿意担当这一切，因为他爱人类，他在乎人类。 Biarlah kita juga memiliki kepedulian itu seperti Kristus peduli akan kita, kita juga memiliki kepedulian terhadap orang lain yang belum mengenal akan Kristus. 所以我们也要在乎其他的人，就如同耶稣在乎人类。 Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 我们要进入圣餐。 Senang saudara-saudara yang melayani kita. 我邀请弟兄姐妹能够上前。 Sebelumnya saya undang saudara-saudara berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. 弟兄姐妹，请站立，我们要祷告。 Allah Bapa kami yang dalam sorga, 我们慈悲的天父神， kami datang kepadamu pada sore hari ini. 我们来到你的面前， Setelah kami mendengarkan firman-Mu 我们已经听了主的话语， yang mengajarkan kami 已经教导我们， untuk memiliki perasaan dan pikiran juga seperti Engkau, 你要我们成为如基督的心为心， memiliki kepedulian 我们要在乎的心， seperti Engkau telah peduli akan kami. 就如同神已经在乎了我们， Engkau mengasihi kami. 你非常的爱我们， Engkau rela datang ke dunia 你愿意 direndahkan sebagai hamba, 你愿意来到世上被卑微成为奴仆， bahkan mati di kayu salib 直到你死在十字架上， supaya kami selamat. 好让我们得救。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih 谢谢主 buat，apa yang telah Engkau kerjakan 你所做的每一件， dalam kehidupan kami. 在我们的生活里。 Dan kalau sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. 等一下我们要进入主你的圣餐， Perjamuan yang kudus. 这是一个神圣的圣餐， Untuk itu Engkau mau layakan kami. 使主你使我们配得， Tilik kami satu persatu Tuhan. 主你观察我们，因为每一位， Kalau ada yang tidak berkenan dalam kehidupan kami saat ini, 如果我们做了一些不能够得到主的悦纳， kiranya Engkau mau ampuni kami. 但愿主怜悯我们， Kuduskan kami. 饶恕我们，洁净我 Layakan 们， kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada saat 使 ini. 我们配得能够进入主你的圣餐， Supaya melalui perjamuan ini 借着圣餐， kami memperoleh berkat, 我们得着祝福， bukan kutuk. 不是诅咒，
Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Semua yang melayani juga Engkau mau sucikan, kuduskan, 主你也洁净每个侍奉主你的， supaya kami semua memperoleh berkat melalui perjamuan pada sore hari ini. 好让通过声唱，我们每一位都得到祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祈求， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 感谢我主，你的恩，它改变我一生。感谢我主，你的恩，让我自由。我的心充满感恩，有耶稣不尽。感谢我主，你的恩让我得救。感谢我主，你的恩它改变我一生。感谢我主，你的恩让我自由。我的心充满感恩，有耶稣不尽。感谢我主，你的恩让我得救。感谢我主，你的恩它改变我一生。感谢我主，你的恩让我自由。我的心充满感恩，有耶稣不尽。来，我们大家一同站立。 你的恩让我得救。 Sebelum kita makan dari roti yang adalah lambang dari atau gambaran dari tubuh Yesus dan anggur adalah gambaran dari darah Yesus. 我们当还没有领受这个饼和杯，饼就是代表耶稣的身体，杯就是代表耶稣的宝血。 Saya akan bacakan dulu ayat dalam firman Allah, setelah itu baru kita makan bersama-sama. 我要从经节里读一些经节呢，那么过后呢，我们一同来引用。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，也是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，主谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 通过我们的嘴里的感恩，奉主耶稣的圣名， Bersama-sama kita makan 我们一同来领受 tubuh Yesus. Haleluya. 主耶稣的身体，哈利路亚。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼、喝着杯，就表明主的死，直等到他来。” Sama-sama kita minum. 来，我们一同饮 Tuhan 用， Yesus 奉 Kristus. 主耶稣的圣名，哈利路亚。 Haleluya. 哈利路亚。 Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terdata. Terima kasih buat Golgota-ku selamat. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣基督，我们非常的感恩， Terima kasih untuk pengorbananmu. 谢谢主你牺牲， Engkau yang adalah Allah 你是神， yang bertahta di sorga. 在天国里的宝座， Tetapi karena Engkau peduli akan keselamatan kami, 但是你在乎我们的救恩， Engkau rela datang ke dunia, 你愿意来到世上， bahkan menjadi seperti hamba, 就如仆人的形象， seperti hamba yang seolah-olah tidak dihargai. 就没有人尊敬的仆人， Tapi Engkau rela lakukan itu karena Engkau cinta kami. Haleluya. 你情愿做这一切，因为你爱了我们。谢谢主， Terima 哈利路亚 kasih 谢谢主耶稣， Terima kasih. 谢谢主。 Bila kami mau menghargai kepedulianmu, 但愿我们珍惜主的在乎， menghargai cintamu, 我们在乎主的爱， menghargai apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan 我 kami 们尊 Tuhan. 敬主你为我们做的每一件。 Kami juga mau memiliki kepedulian terhadap sesama kami, 但愿我们也爱给在乎其他的人， untuk membawa mereka juga yang belum mengenal akan Engkau, 能够带领这一些还没有认识主你的人 datang mengenal Engkau, 来认识主你， menerima keselamatan. 接受救恩， Seperti kami juga telah menerima keselamatan melalui pekerjaan-Mu di kayu salib. 如同我们已经得着主的救恩，通过 Terima 你 kasih 的 Tuhan Yesus. 在十字架为我们的死，谢谢主 Bekerjalah 耶 dalam 稣， hati kami. 主工作在我们的心灵， Berikan kami semangat dan keberanian 给我们勇气， untuk memberitakan 能够 Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. 传讲主耶稣对那些还没有认识主你的人。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢 Terima 主耶 kasih. 稣基督， Sepanjang minggu yang akan berjalan ini, 一个礼拜要经过的， kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. 我们要把我们的生活交在主的手里， Menjaga dan pelihara kami 主照顾我们， dalam tugas-tugas kami, pekerjaan kami,
在我们的工作，在我们的责任上， usaha ataupun apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. 在我们事业，我们所作所为的一个星期， Kiranya Engkau memberkati 但愿主你祝福， supaya segalanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. 好让我们的归给主的荣耀的名。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Sekarang saudara-saudara, 我亲爱的主内弟兄姐妹， kiranya berkat dari Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， kasih karunia dari Tuhan Yesus, 主耶稣的慈爱， dalam persekutuan, pemeliharaan dan penjagaan Roh Kudus 圣灵的照顾、交通、感动， serta dengan kita mulai saat ini 常与我们同在，从今开始， sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的生命， Dan bersama-sama kita katakan Amin. 来，我们一同说阿门。